दूजे पासे लूसीफर। हुण इधर दूसरा पासा देखो, दूसरे पासे लूसीफर हमेशा ही पहला वार करदा आ रहा है। वो हर पल हर घड़ी इस ही ताड़ दे विच लग्या रहिंदा है कि कदों वो परमेश्वर दे किसी चुने हुए बच्चे या फिर बच्ची ते अपनी साड़ वाली अणख नूं, अपनी नफरत वाली अणख नूं, साड़े वाली, पक्षपात करन वाली या हरामकारी जनाहकारी अणख नूं लागू कराओ हर दम देखदा रहिंदा है। इन्हां तो भी वध के, इन्हां अणखां तो भी वध के लूसीफर बेप्रतीति वाली अणख नूं लागू करके हमेशा ही परमेश्वर दे बच्चे बच्चियां ते वार करदा आ रहा है, अदन दे बाग तो लैके अज तक। किन्ने जने वचन समझ रहे हैं? हर जगह तुसी भावें पुराना नेम पढ़ो तो भावें नवा नेम पढ़ो, बाइबल विच इसे तरह ही लिखतां विच वचन विच पाओगे। लूसीफर ने हमेशा ही पहला वार किया, जिवें स्वर्ग विच उसने लूसीफर ने सब तो पहला मैं भी तां कुछ हाँ, मैं भी तां कुछ हाँ, मेरे कोल भी तक कोई अहुदा है वाली नफरत, घमंड वाली नफरत नूं, अपने आप नूं दूजे नाल उच्चा बनने वाली, उच्चा बन के दिखाउण वाली अणख नूं लागू करना उन्हें सीक्रेट दे विच किते स्वर्ग दे विच लागू कीता ते हौली हौली बेप्रतीति वाली अणख नूं लागू करके लूसीफर ने परमेश्वर ते परमेश्वर दे दूतां दे उपर वार कीता। पहला वार। किन्ने लोग आमीन कहते हैं? जदों ही लूसीफर ने स्वर्ग विच पहला वार किया तो पिछों परमेश्वर ने अपनी अणख नूं लूसीफर दे ओहदे नाल मिल चुके दूतां दे उपर लागू किया। परमेश्वर ने अपने जिब्राइल दूत नूं, मीकाएल दूत नूं ते होर करोड़ां दूतां दे नाल लूसीफर दे नाल लड़िया ते लूसीफर दे मूँह दे उपर अपनी अणख दा ठुड्ड मार के उपरों स्वर्ग तो हेठां सुट दिता। कि फिर तुसी साफ साफ नबियां तो रसूलों तो सुन चुके हो, बाइबल विच पढ़ भी चुके हो कि पहला वार लूसीफर ने परमेश्वर दे सिंघासन उपर भी अपना सिंघासन बनाउण दे लई कीता। हुण जदों इन्हूं स्वर्ग विच परमेश्वर ने अपनी अणख दा ठुड्ड मार के स्वर्ग विचों अणख दा ठुड्ड मार के हेठां वल सुटिया तां इह लूसीफर पागल हो उठिया। इहदियां अखां दे सामने वार वार अपनी अणख ते परमेश्वर दी भारी पई अणख सताउण लगी। जिस तरह नैचुरली तौर पर कोई किसी नूं लफेड़ा भी एक चपेट मार देवे, चाहे कोई गाल कट जाए, उस आदमी के अंदर इक्को ही लग्या रहिंदा कि उस आदमी ने मैनू इस तरह क्यों बोलिया, मेरे मुँह पर क्यों चपेट मारी, मैं उहदे दो मारनियां सी। उस तरह लूसीफर नूं भी इच्छी दिन रात सताउण लगी कि परमेश्वर की अणख मेरे उपर क्यों पारी पै गई। धरती उपर यानी अपनियां नज़रां दौड़ाइयां ते अदन बाग विच इन्हें मासूम परमेश्वर दे बच्चे ते बच्चियां इनू नज़र आए। जदों ही लूसीफर की नज़र इन्हां मासूम बच्चों ते पई, परमेश्वर के बच्चों ते पई, तो इन्हें अपने आप को थोड़ा जिहा शांत किया, थोड़ा जिहा रिलैक्स किया कि हुण एक पॉइंट होर मिल गया, वार करन दे लई एक होर पॉइंट मिल गया। इन्हें अपने आप को शांत किया ते इन्हां बच्चों ते मौका दे के अपनी बेप्रतीति वाली अणख नूं लागू करके परमेश्वर की अणख नूं नीवा करन दे बारे ये हुण सोचण लगा ते हौली हौली रेंग के ये अदन बाग के अंदर दाखल हो गया। भाई ब्रहणम ने कहा कि उत्थे अदन बाग दे विच 4 छफेरे अदन बाग दे विच बाग दे 4 छफेरे वचन दियां कंधां सन। शायद ये साडी अबूपुरा दे विच भाई लाडी दे उहदी पत्नी दे नाल गल होई सी कि लूसीफर जदों वचन दियां कंधां सी, भाई ब्रहणम ने कहा कि वह रेंग के वचन दियां कंधां तो हेठां दी हो के भी वो
ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੇਂਗ ਕੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਦਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਅਣਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਵਚਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਆਥਣ ਵੇਲੇ, ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਡਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ, ਬਸ ਭੁੜਕਣਾ, ਬਸ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਬੌਬੀ ਲਾਮੜ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਅਣਖ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਉਸ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅਣਖਾਂ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਣਖ, ਇੱਕ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਅਣਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਅਣਖਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਅਣਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੂਸਰੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਅਣਖ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਣਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਮ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਮ 1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਮ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਬੌਬੀ ਲਾਮੜ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਣਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦਿੰਦਿਓ 1963 ਤੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ 4 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਅਣਖ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਣਖ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ, ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ, ਕਾਲੇ ਬਾਰੇ, ਚਿੱਟੇ ਪੀਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਅਣਖ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਬਲ ਥਾਈ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਲਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਸਵੀਟ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅਣਖ, ਹੰਬਲ ਵਾਲੀ, ਸੌਫਟ ਵਾਲੀ, ਸਵੀਟ ਵਾਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ, ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਣਖ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਇਸ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ। ਇਸ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੋਹਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ ਇਸ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਸਦੂਮੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਏ, ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਏ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਓ, ਗੇ ਮੈਰਿਜਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਣਖਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ 4 ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਅਣਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਖਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ 4 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਣਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਅਣਖ,
ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਣਖ, ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਣਖ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਣਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਣਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 1963 ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰਾਨਮ ਦੇ